کون سے خواب سچے ہوتے ہیں، سچے خواب کی کیا نشانی ہوتی ہے اور اس کی کیا علامت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں سچے خوابوں کے حوالے سے 3 نشانیوں، 3 علاماتوں کا ذکر کیا جائے گا، اور یہ 3 علاماتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ 6 ایسی چیزوں کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ خواب انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہر ایک کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جب اسے کوئی اچھا خواب دکھائی دیتا ہے تو اس بات کی تڑپ ہوتی ہے کہ جان لے کہ خواب میں اس کو کیا اشارہ ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، مبشرات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب جسے آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے جبکہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ بعض احادیث میں ہے، صالح مومنین کو قرب قیامت میں سچے خواب نظر آئیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا وقت نزدیک ہوگا تو نیک مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کون سے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی نشانیوں اور علامات کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ سچے خوابوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سچے لوگوں کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق سچ کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لے اور زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو حق کا ساتھ دیتا ہو، جس کی گفتگو میں سچائی ہو، جو اپنے ہر معاملے میں سچائی سے کام لیتا ہو، جھوٹ، دھوکہ دہی اور فریب سے بچتا ہو۔ تو ایسا انسان جو سچا ہو تو اکثر اس کے خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے بھی اکثر خواب سچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولتے ہیں۔ دوسری نشانی، صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ سچا خواب صبح صادق کے وقت کا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں سوال ہوگا کہ صبح صادق کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح صادق کا وقت وہ وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو وہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے۔ تو جب انسان رات کو سو رہا ہو اور صبح صادق کے وقت میں اس کو کوئی خواب آئے تو وہ خواب سچا ہو سکتا ہے۔ تیسری نشانی، قیامت کے قریب خواب سچے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کا وقت جب قریب ہوگا، قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں ظاہر و نمودار ہو جائیں گی، تو اس وقت کے جو مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے خواب بھی سچے ہوں گے۔ تو یہ تھی خواب کے سچے ہونے کی 3 علامتیں۔ اب ان 6 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینے کی تعبیر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں بیان کیا۔ اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے،
इस हदीस पाक की वजाहत में ये है कि जिस कदर दूध पीता देखे इस कदर इल्म से मुस्तफीद होगा। ख्वाब में सफ़ेद लिबास को देखना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वर्का बिन नौफिल के बारे में मालूम किया गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की थी, लेकिन ज़हूर नबूवत से कबल इनका विसाल हो गया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ख्वाब में मुझे दिखाए गए थे, इन पर सफ़ेद लिबास था, अगर वो दोस्त की होते तो इनका लिबास इसके अलावा होता। इस हदीस की वजाहत में ये है कि सफ़ेद कपड़े में मलबूस होने की वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको नाजी में शुमार फरमाया। नाजी इस शख्स को कहते हैं जो जहन्नम के अजाब से बचा लिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी फौशशुदा इंसान को सफ़ेद लिबास में देखा जाए तो ये इसके नजात याफ्ता होने की अलामत है। ख्वाब में शहद और घी को देखना। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि इनकी दो उंगलियों में से एक उंगली पर शहद है और दूसरी उंगली पर घी लगा हुआ है, वो दोनों उंगलियों को चाट रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर देते हुए फरमाया अगर तुम जिंदा रहे तो दो किताबें यानी तौरात और कुरान पढ़ोगे और इसके आलिम बनोगे, और बाद में ऐसा ही हुआ, वो दोनों आसमानी किताबों के आलिम बने, यानी कुरान के भी आलिम बने और तौरात के भी आलिम बने। इस हदीस की वजाहत में ये है कि शहद और घी के ताबीर इल्म और भलाई से की जाती है। चांद को गिरते हुए देखना। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया मैंने देखा है, 3 चांद हैं हमारे हुजरे में गिरे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तेरा ख्वाब सच्चा हुआ तो मेरा ख्याल है इसकी ताबीर के हवाले से ये है इसमें 3 अफजलीन अहले जन्नत मदफून होंगे, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में 3 अफजल तरीन हस्तियां दफन की जाएंगी। और फिर बाद में ये ताबीर सच हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें दफन किए गए। ख्वाब में किसी चीज़ को फूंक मारकर उड़ा देने की ताबीर। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख्वाब बयान करते हुए फरमाया देखा कि मेरे हाथ में सोने के कंगन रख दिए गए हैं जो मुझे बड़े गिरां गुजरे और इसमें मुझे रंज में डाल दिया। ख्वाब ही में मुझे कहा गया कि मैं इसे फूंकूं, चुनाचा मैंने फूंक मारी तो वो दोनों उड़ गए। इस ख्वाब को देखने के बाद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर ये दी कि 2 झूठे लोग नबूवत का दावा करेंगे लेकिन इनको हलाक कर दिया जाएगा। और फिर बाद में ऐसा ही हुआ कि एक असवद अंसा था जिसने नबूवत का दावा किया और इसे फ़िरौज़ ने यमन में मार डाला था, और दूसरा मुसलिमा कज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया था और इसे अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जहन्नम वासिल कर दिया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से रवायत है कि उन्होंने कहा मैंने खुद को एक बाग में देखा, बाग के दरमियान में एक सतून है जिसकी चोटी पर एक कुंदा है। मुझसे कहा गया कि चढ़ो, मैंने कहा मैं चढ़ नहीं सकता। फिर मेरे पास एक खादिम आया तो इसने मेरे कपड़े थामे, तब मैं चढ़ गया और कुंदे को कर लिया। मैं जब बेदार हुआ तो कुंदे को पकड़े हुए था। फिर मैंने ये ख्वाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया कि वो बाग तो इस्लाम का बाग है, सतून भी इस्लाम का सतून है, और वो कुंदा यानी तुम मरते दम तक इस्लाम को थामे रहोगे। इस्लाम जब किसी के दिल में रच बस जाता है तो उसे हर दम उसी का ख्याल रहता है और वो उसका ऐसा शिदाई बन जाता है कि उसे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते वो अपने दिलो दिमाग में उसी को बसाए रखता है। ये एक सच्चे मोमिन की पहचान भी होती है और वो अमलन इस पर साबित कदम होता है और एक पल भी इससे दूर रहना इसे गवारा नहीं होता। नाज़रीन, तो ये थे वो 6 ख्वाब जिनकी ताबीर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। इसमें से कुछ ख्वाब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देखे और कुछ ख्वाब दूसरों के थे। अल्लाह से दुआ है कि हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।